नमस्कार जय जगन्नाथ। आजिर भिडियो रे आमे जानिबा को पाइबा जे नवरात्रि दिन कौनसी दिन चुपचाप यही स्थान रे फिंगी दियंतु दुईटी लवंग देखिबे एते टंका आसीबो जे आपण आश्चर्य होई जिवे। तेबे चलंतु भिडियोटी को स्टार्ट करिबा। सृष्टि ही देवी महामाया ठारू आरंभ होई परिचालित हेउची। आ वर्ष रे 4टी नवरात्रि मध्यरु दुईटी नवरात्रि रो महत्व अधिक रही थे। सेठी मध्यरु सबुठारु अधिक गुरुत्वपूर्ण हेउची चैत्र नवरात्रि जहाँकि आरंभ होई सारिची एवं ताहा एप्रिल 17 पर्यंत रहिबो। चैत्र नवरात्रि आरंभ ठारु हिंदू नववर्षर आरंभ मध्य होई थाए। एही नवरात्रि रे माता दुर्गा को आराधना करा जाय थाए। बड़ नवरात्रि को बसंत नवरात्रि एवं छोट नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाए। नवरात्रि 9 दिन रे देवींकर 9 रूपर आराधना करा जाए। एहा द्वारा विशेष फलर प्राप्ति होइथे। एही समय रे भक्त माने उपवास रखंती एवं सिद्धि प्राप्त पाई नाना प्रकारर उपाय माता को समर्पण करिथांती। एही दिन रे उपवास रखिबा अत्यंत लाभदायक होइଥାଏ। माता दुर्गा को सुख शांति एवं धनर देवी मना जाए। मान्यता अनुଯାयी जो व्यक्ति नवरात्रिर व्रत रखे ताकू उत्तम लोकर प्राप्ति होइଥାଏ। मनीषर सबु पाप नष्ट होई जिबा सहित दुर्भाग्य सौभाग्य रे परिणत होइଥାଏ। सबुदिन नहेले भी केवल एही 9 दिन मातांको कृपा प्राप्ति पाई उत्तम दिन होइଥାଏ बोली कहा जाए। एक खास उपाय करिबा निमंते 9 दिन मध्यरु कौनसी गोटिए दिन सकाळु स्नान करी स्वच्छ वस्त्र धारण करी माता को पूजा करने सहित एक आसन पकाई बसी जातु। एहा परे सबु देवादेवी एवं कलश को प्रणाम करी अखंड दीप जाली दियंतु एवं कलश रे सिंदूर और चाउल लगाई देवी को पूजा करंतु। एहा परे एक अटार दीप नहीं घीरे कर्पूर एवं लवंग बुड़ाई रखी दियंतु। ताहाकु जालिबा परे आलती करी मातांकर 9 रूपर आराधना करिनियंतु। दुई दुई थर लेखाएं माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा, माता कुष्मांडा, माता स्कंधमाता, माता कात्यायनी, माता कालरात्रि, माता महागौरी एवं माता सिद्धिदात्री जप करी दियंतु। एहा परे आलती करी माला जप करंतु। एहा सहित ओम एं हिं क्लीं चामुंडाय विजय मंत्र जप करी दियंतु। एही मंत्र जप करी निजर सबु दुख एवं मनस्कामना पूर्ण करी दियंतु। नवरात्रि रे एही भली माता दुर्गा को पूजा कले जीवन रे सबु मनस्कामना पूर्ण होइଥାଏ। पूजन एवं व्रतर समस्त फल प्राप्त होइଥାଏ। सुख समृद्धि आरोग्य प्राप्ति हेबा सहित एवं 9 सिद्धि रात्रिर सिद्धि मध्य प्राप्त होइଥାଏ। चैत्र नवरात्रि माता रानी को समर्पित अटे। आजिर एही भिडियो रे आमे आपन को एपर एक जिनिस विषय रे कहिबो जहाकू जदि आपण एही नवरात्रि रे घर को नहीं आसंती तेबे माता रानी आपण को घर को आसीबे। माता रानी को कृपारू आपण को जीवन संपूर्ण बदली जीव एवं आपणकर समस्त इच्छा मध्य पूर्ण होई जीव। एथर चैत्र नवरात्रि एप्रिल 9 मंगलवार ठारू आरंभ हेउची। ए 9 दिन रे माता पृथ्वी रे भ्रमण करंती। तेणु एही समय रे माता को प्रसन्न करबा अति सहज अटे। किछि एपरि जिनिस अछि जहाकू नवरात्रि समय रे घर को नहीं आसीबा अधिक शुभप्रद अटे। सेही सब जिनिस विषय रे शास्त्र रे वर्णना करा जायछि। ताहा मध्यरु प्रथम जिनिस हेउची 16 श्रृंगार जहाँकि माता रानींकर अत्यंत प्रिय अटे। आपण माता को साड़ी किंबा नाली चूड़ी मध्य अर्पण करिपरिबे। नवरात्रि रे माता को जो व्यक्ति विधि पूर्वक 16 श्रृंगार अर्पित करिथाए सेही व्यक्तिर घर को सुख समृद्धि आसीथाए और अखंड सौभाग्यर वरदान प्राप्त होइथाए।
ଯେଉଁ ମହିଳା ମାତାଙ୍କୁ 16 ଶୃଙ୍ଗାର ଅର୍ପିତ କରିଥାଏ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ 16 ଶୃଙ୍ଗାର ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମାତା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ରୂପାର ମୁଦ୍ରା ଘରକୁ ଆଣିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ସୁନାର ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଘରକୁ ଆଣି ବିଧି ପୂର୍ବକ ପୂଜା କରି ଘରର ସିନ୍ଦୁକରେ ରଖିଦେଲେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଘରକୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏହା ମାତା ରାଣୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଘରକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ଥାପନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଘରେ ଆଣି ସ୍ଥାପିତ କଲେ ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ ଓ ଘରେ ମାତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବା ସହିତ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଘରକୁ ଧଳା କଉଡ଼ି ଆଣି ସ୍ଥାପିତ କଲେ ମାତା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନବରାତ୍ରିରେ କୌଣସି ଦିନ କନ୍ୟା ପୂଜନ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଛୋଟିଆ ଝିଅକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଏକ ଜିନିଷ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିବ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକେ ମାତାଙ୍କର 9 ରୂପର କାମନା କରି ବିଧି ବିଧାନର ସହିତ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିରେ ଲୋକେ କମ୍ ସେବକ ପୂଜା ପାଠରେ ମାତା ରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରନ୍ତି। ଏଥର ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିରେ ଅନେକ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ସଂଯୋଗ ବନୁଛି, ତେଣୁ ଏଥର 12 ବ୍ରତର ଅନେକ ଗୁଣା ଫଳ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ନବରାତ୍ରିରେ ମାତାଙ୍କ ପୂଜନ ସହିତ କନ୍ୟା ପୂଜନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କନ୍ୟା ପୂଜନ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ତେଜ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମାତାଙ୍କ ପୂଜାରେ କେବଳ ନାଲି ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ହିଁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କେବେ ବି ସ୍ନାନ ପରେ ଓଦା କପଡ଼ାରେ ମାତାଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଘରେ ମାତାଙ୍କର 3ଟି ପ୍ରତିମା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ପରିକ୍ରମା ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନବରାତ୍ରିର ଅଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ନବମୀ ତିଥିରେ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବା ଏବଂ ଉପହାର ଆଦି ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କନ୍ୟା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ମାତା ରାଣୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ନବମୀରେ 9 କନ୍ୟାଙ୍କ ପୂଜନ କରିବାର ନିୟମ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହା ନ କରିପାରନ୍ତି ତେବେ ଏକ ସହଜ ଉପାୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟ କରିବାକୁ ନବରାତ୍ରିର କୌଣସି ଦିନ ସ୍ନାନ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ଏକ ଜଟା ଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ଧୋଇ ଏକ ଥାଳି ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମାତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ସମୟରେ କୁଙ୍କୁମ ଲଗାଇ ସେହି ନଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ କୁଙ୍କୁମ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ମାତା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାତାଙ୍କୁ ନିଜର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ସର୍ବମଙ୍ଗଲ୍ୟ ସର୍ବମଙ୍ଗଲ୍ୟ ଶିବେ ସର୍ବା ଶତାଧିକେ ଶରଣ୍ୟେ ପ୍ରିୟମ୍ବକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ। ଏହାପରେ ଦେବୀଙ୍କ ନବାଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେହି ନଡ଼ିଆକୁ ଉଠାଇ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇ କୌଣସି ଏକ 10 ବର୍ଷର କନ୍ୟାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ନଡ଼ିଆ ଦେବା ପରେ କନ୍ୟାର ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ନବରାତ୍ରିରେ କନ୍ୟାକୁ ଶ୍ରୀଫଳ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିରେ ବିରଳ ସିଦ୍ଧିର ଯୋଗ। ଇଂରାଜୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ବର୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ଚୈତ୍ର ମାସ ପ୍ରତିପଦ ତିଥିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନକୁ ନାଭ ସପ୍ତମସାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିର ଏକ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ନବରାତ୍ରି 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ନବରାତ୍ରିର 9 ଦିନରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର 9 ପ୍ରକାର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ପୂଜା କରାଯାଉଛି।
30 ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ବିରଳ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 5 ରାଜଯୋଗ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗଠନ ହେଉଛି। ମେଷ ରାଶିରେ ଗଜକେଶରୀ ରାଜଯୋଗ, ତ୍ରିଲୋକନ ଶଶ ରାଜଯୋଗ, ମାଲଭ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି 5 ରାଜଯୋଗ କିଛି ରାଶିକୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ମେଷ ରାଶି, ଏହି ରାଶିରେ ଏକା ସଙ୍ଗରେ 5 ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ ମେଷ ରାଶି ଲୋକେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ପୁରୁଣା ବିନିଯୋଗରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ସେହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିପାରେ। ଆୟ ବଢ଼ିବା ସହ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଦେଶର ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶି, 5 ରାଜଯୋଗର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାଶି ଉପରେ ରହିବ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କୃପା ଏହି ସିଂହ ରାଶି ଉପରେ ବର୍ଷିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ଓ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏହା ସହ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ପଦୋନ୍ନତି ନେଇ ଯୋଗ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମନ ଲାଖି ଅଫର ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବିପୁଳ ଲାଭ ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏହି ରାଶି ଉପରେ ରହିବ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ସହ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବିନିଯୋଗରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ତଥାପି ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିବେଶ କରନ୍ତୁ।